Welcome all students, Ray Shikshan Sanstha Satara, Rose Project 2021-22, 11 Science conducted by Yashwantrao Chauhan Institute of Science Satara. Myself Patil VA from YC College Satara. In last lecture, we have to study about the 11 Science subject biology. Topic number 3, Kingdom Plantae. This is our lecture number 2. In previous lecture, we have to already study about the silent features of division Thallophyta, including 3 groups of algae, that is Chlorophyceae, Phaeophyceae, and Rhodophyceae. In this lecture, we have to study about the silent feature of division Bryophyta. Division Bryophyta included in subkingdom Cryptogamy, and Bryophytes are the non-vascular plants, that is xylem and phloem is absent. Bryophyta is a Greek word. Bryon means moss and phyton means plant. Let's study about the silent features of division Bryophyta. Bryophytes are mostly terrestrial plants, जमिनीवर वाढणारी plants आहेत. They are found in moist shady places, म्हणजे सावलीच्या ठिकाणी आणि ओलसर ठिकाणी वाढतात, such as moist wall, damp rock, moist soil and on decaying logs. Decaying logचा अर्थ आहे पावसाच्या दिवसामध्ये लाकडाचे ओंडके पाणी खूप पडल्यामुळे पुसतात किंवा सडतात म्हणूया, त्या ठिकाणी ह्या डिकेइंग लॉग्स वर हे ब्रायोफाइट्स येतात. ब्रायोफाइट्स आर इझिली ऑब्झर्व्ड इन द रेनी सीझन, but they need water for fertilization and completion of their life cycle. What is fertilization? Fertilization means male gamete fuses with female gamete to form diploid zygote. Hence they are called as a amphibious plant. ह्याला उभयचर वनस्पती म्हणले का, तर ही जमिनीवर म्हणजे टेरेस्ट्रियल आहे आणि त्याच्या फर्टिलायझेशनची वॉटरची गरज असते. Therefore they are called as amphibious plant. They include approximately 960 genera and about 25,000 species. The life cycle of bryophyte shows sporophytic and gametophytic stages. In previous lecture, we have to already study about the what is gametophyte and what is sporophyte. Sporophyte means spore-bearing plant body and gametophyte means gamete-bearing plant body. Sporophytic stage give gametophyte and gametophytic stage give sporophyte is called as the alternation of generation. Vegetative plant bodies thalloid or leafy which represent the gametophytic generation. ह्यांची प्लांट बॉडी जी आहे ती थॅलॉइड आहे किंवा लिफी आहे, त्याला आपण गॅमेटोफाइटिक जनरेशन इथून पुढे म्हणणार आहे. त्या गॅमेटोफाइट वरच स्पोर प्रोड्युसिंग कॅप्सूल्स रिप्रेझेंट स्पोरोफाइटिक जनरेशन. ते गॅमेटोफाइट वरच स्पोर प्रोड्युसिंग कॅप्सूल्स येणार आहेत आणि आपण त्याला स्पोरोफाइटिक जनरेशन असं म्हणणार आहे. ब्रायोफाइट्स हॅव रूट लाईक स्ट्रक्चर. बघा परत एकदा खूप महत्त्वाचं वाक्य आपल्यासाठी. ब्रायोफाइट्स हॅव रूट लाईक स्ट्रक्चर कॉल्ड ॲज अ रायझॉइड्स बट ट्रू रूट्स आर अब्सेंट. रूट सारखे स्ट्रक्चर आहे त्याला रायझॉइड्स म्हणले, पण ट्रू रूट्स अब्सेंट आहेत. But such a rhizoids function similarly like true roots. They absorb water and minerals and also helps in the fixation of thallus to substratum. Rhizoids are unicellular in liverworts while multicellular in mosses. पुढे जाऊन आपण ब्रायोफाइटचे दोन ग्रुप बघणार आहोत. First group is called as a liverworts and second one is called as a mosses. In liverworts, rhizoids are unicellular and mosses they are multicellular. Rhizoids absorb water and minerals and also helps in the fixation of thallus on the substratum. The vascular tissues are absent, म्हणजे xylem and phloem म्हणजे absent आहेत म्हणून नॉन व्हॅस्क्युलर प्लांट्स आहेत. They show heteromorphic alternation of generation. Heteromorphic means sporophyte वेगळं आहे आणि गॅमेटोफाइटिक वेगळं आहे, म्हणून हेट्रो मीन्स डिफरंट, मॉर्फो मीन्स मॉर्फोलॉजिकली. मॉर्फोलॉजिकली स्पोरोफाइट हे वेगळं आहे आणि गॅमेटोफाइट हे वेगळं आहे, म्हणून त्याला आपण हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन म्हणूया. Gametophyte is dominant, green, haploid, and independent phase. Why? Because gametophyte is green in color and they do the function of photosynthesis and prepare their own food material. Therefore, they are independent phase. Sporophyte is diploid, that is double set of chromosome, and they are recessive and partially depend on gametophyte. Sporophyte is partially gametophyte were dependent आहे. Bryophytes are divided into two groups. First one is called as a liverworts and second one is called as a mosses. Let's see about the silent feature of first groups of bryophyte, that is called as a liverworts, that is they are included in Hyperidaceae. These are the lower members of Bryophyta which possesses prostate plant body. Prostate plant body आहे axinची येणारी. These are primitive group of bryophytes. Gametophyte possesses flat body called as a thallus. आणि मागच्या लेक्चरलाच आपण algae बघितलं होतं. What is thallus? That is true root, stem, leaf is absent आणि तरी plant body आहे, याला आपण thallus म्हणणार आहे. The thallus is green, dorsiventrally prostate with unicellular rhizoids. लिव्हरवरचं खास वैशिष्ट्य आहे डॉर्सिव्हेंट्रल प्रोस्टेट आहे आणि त्याचे रायझॉइड्स आहेत ते मात्र युनिसेल्युलर आहेत. 10वी पर्यंत तुम्ही एक्झाम्पल बघत चाला आहात. फर्स्ट एक्झाम्पल रिक्सिया and second one is the Markensia. The another specialized group that is called as a hornworm included in Anthocerotes. These members possesses flattened thallus.
Thallus produces horny structure. ह्या thallus वर horn like structure येणार आहे, which is called as a sporophyte. Hence the name hornworts. Example of hornworts are Anthoceros. In case of liverwort, see the photographs. Liverwort is also called as a Rixia. See this is the photograph of Rixia. Liver-like lobes are present on thallus, therefore it's called as a liverwort, and flattened body in case of Rixia. Another photograph is Markensia. इथे तुम्हाला दिसते बघा, सहजपणे पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये आपल्याला ओळखता आले पाहिजेत यातला रिक्सिया कुठला आहे, मार्केन्शिया कुठला आहे. हॉर्नवरची सुद्धा आपण फोटोग्राफ बघणार आहे. अँड हॉर्नवर्थ एक्झाम्पल इज अँथोसिरॉस. स्पोरोफाइट इज इरेक्ट अँड गॅमेटोफाइट तुम्हाला इथे दिसते. अजून एक छान फोटोग्राफ बघूया. स्पोरोफाइट प्रोड्युसेस स्पोर्स. हा स्पोरोफाइट आहे ग्रीन कलरचा, इरेक्ट आलेला. फ्लॅटन्ड थॅलस लाईक गॅमेटोफाइट रिझेम्बल्स लिव्हरवर्ट्स. द स्लेंडर स्पोरोफाइट ग्रो आउट ऑफ द फ्लॅटन्ड गॅमेटोफाइट. ओके, हे काही फोटोग्राफ आपण बघतोय. Second group of bryophyte is called as a mosses, that is called as a musae. They are advanced members of bryophytes which possesses erect plant body. Gametophytic phase of life cycle includes two stages, namely first stage is the protonema stage and second stage is a leafy stage. The protonema is a prostate, green, branched and filamentous. Hence it is also called as a juvenile gametophyte. अगदीच यंग आहे, नुसतं चालेलं आहे म्हणून त्याला juvenile म्हणलं जातं. It bears many buds. ह्या प्रोटोनिमावर अनेक बर्ड्स येणार आहेत. लिफी स्टेज इज प्रोड्युस्ड फ्रॉम ईच बर्ड. हा बर्ड पासून लिफी स्टेज तयार होणार आहे. Thus, protonema helps in the vegetative propagation. In case of mosses or musae, leafy stage has erect, slender, stem-like structure but not true stem, called as a colloid. Main axis bearing spiral leaf-like structure but not a leaf is called as a phalloid. It is fixed in the soil by multicellular branch rhizoids. This stage bears sex organs. Vegetative reproduction takes place by fragmentation, म्हणजे तुकडे पडतील, fragments पडतील, and budding in secondary protonema. The example of mosses or musae includes Funaria, Polytrichum, Sphagnum, etc. Let's see the photograph of Funaria. बघा खूप छान दिसतो. ह्याला वर कॅप्सूल आली आहे, छान कॅप्सूल वेगळी डिफरन्शिएट होते. ह्याचीच आपण थोडीशी डायग्राम बघूया. बघा, इन केस ऑफ फ्युनारिया दिस इज अ गॅमेटोफायटिक फेज अँड गिव्ह द स्पोरोफायटिक फेज. गॅमेटोफायटिक फेज मध्ये रायझॉइड्स आहेत, नॉट टू रूट्स, मेल ब्रांच आहे, फिमेल ब्रांच आहे. त्याच गॅमेटोफाइटवर स्पोरोफाइट येते. स्पोरोफाइट इन्क्लूड कॅप्सूल, कॅलिप्ट्रा अँड सिटा. At the favorable season, capsule is break and to release the haploid spore. Such as spores fall on the soil. हे स्पोर मातीमध्ये पडणार आहे आणि त्यापासून परत गॅमेटोफाइट येईल. त्याच गॅमेटोफाइटला परत स्पोरोफाइट येईल. That is gametophyte give sporophyte and sporophyte give gametophyte is called as a alternation of generation. In this Funaria, stem-like axis is present but not a true stem. Therefore, see the photograph of Polytrichum. This is a photograph of Polytrichum and there is the photograph of Sphagnum आपल्याला बघायचा आहे. स्पॅग्नमचा आणि पॉलिट्रायकमचा आपल्याला फोटोग्राफ आपण बघितला आहे. Let's study about the economic importance of Bryophyta. The first economic importance of Bryophyta is some mosses provide food for herbivorous mammals and birds, etc. The species of Sphagnum, a moss, Sphagnum हे moss आहे, provide peat used as a fuel. आता पीठ म्हणजे काय, तर कुजून रूपांतरित झालेले वनस्पतीजन्य पदार्थ आपण त्याला पीठ असं म्हणले. हे कशासाठी वापरले जातात, यूज ॲज अ फ्युएल म्हणजे इंधन म्हणून वापरले जातात. सेकंड इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स ऑफ ब्रायोफाइट इज the mosses are also used as a packaging material for transport of living materials because they have significant water holding capacity. मॉस हे सिग्निफिकंट वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी त्यांच्यामध्ये आहे, खूप पाणी धरून ठेवू शकतात ते, म्हणून कुठलंही लिव्हिंग मटेरियल आपण जर ट्रान्सपोर्ट करत असू तर त्याच्या पॅकेजिंग मध्ये हे मॉस वापरलं जातं. थर्ड इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स ऑफ ब्रायोफाइट इज जस्ट लाईक लायकेन सारखंच मॉसेस आर द फर्स्ट लिव्हिंग बीइंग्स टू ग्रो ऑन अ रॉक. लायकेन सारखेच मॉस हे पहिल्यांदा रॉक्स वर आले, ग्रो झाले. दे डिकम्पोज रॉक्स, त्यांनी रॉकला डिकम्पोज केलं अँड टू फॉर्म अ सॉइल, त्यामुळे सॉइल तयार झाली. And make them suitable for the growth of higher plant. कालांतराने त्याच्यावर पुढच्या higher plant ची वाढ झाली. Fourth significance or fourth economic importance of bryophyte is dense layer of mosses helps in the prevention of soil erosion. मातीची धूप थांबवण्यासाठी हे ब्रायोफाइट अत्यंत महत्त्वाचे आहे. That is thus acts as a soil binder आपण त्याला म्हणूया. Soil binder म्हणजे माती घट्ट धरून ठेवणारी आहे ती. Okay. Then next division included in subkingdom cryptogamy is division Pteridophyta. The Pteridophyta is a Greek word. Pteron means feather and phyton means plant. Pteridophyta is the first vascular plant included in subkingdom cryptogamy.
टिक्टो फॅमिलीमध्ये येणारे एकमेव व्हॅस्क्युलर प्लांट किंवा व्हॅस्क्युलर प्लांट असणारी डिव्हिजन कुठली असेल तर डिव्हिजन टेरिडोफाइटा हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं. लेट्स स्टडी अबाउट द सायलेंट फीचर ऑफ डिव्हिजन टेरिडोफाइटा. Evolutionarily, pteridophytes are the first vascular and true land plants. जमिनीवर पहिल्यांदा आलेलं व्हॅस्क्युलर प्लांट आणि ट्रू प्लांट कोण असेल तर टेरिडोफाइट्स मध्ये येणार. हेन्स कन्सिडर ॲज द फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट विथ ट्रू रूट स्टेम अँड लीव्स. ह्याला मात्र आता ट्रू रूट स्टेम आणि लीव्स आलेली आहेत. These plants have primitive conductive system and they are the only cryptogams with vascular tissues not produce flower, fruits and seeds. ह्याला जरी व्हॅस्क्युलर प्लांट म्हटलं असलं तरी यांच्यामध्ये फ्लावर, फ्रूट आणि सीड्स प्रोड्यूस होत नाहीत. सेकंडरी ग्रोथ इज अब्सेंट ड्यू टू अब्सेन्स ऑफ कॅम्बियम. झायलेम आणि फ्लोएमच्या मध्ये कॅम्बियम नाही, त्यामुळे यांच्यामध्ये सेकंडरी ग्रोथ होणार नाही. The late Paleozoic era is regarded as the age of the pteridophytes. तुम्ही बऱ्याच वेळेला डायनोसॉरचं सुद्धा असं पॅलोझिक एरा वगैरे ऐकलं असेल. त्यांची अगदी कालांतरा पूर्वीपासून त्यांचं अस्तित्व दिसून येतं ह्या प्लांटचं. तो एरा इथं सांगितलाय, त्याला पॅलेझोइक एरा असं म्हणलं जातं. The group has about 400 genera and 11,000 species. The plant consists of pinnate or feather-like leaves. पंखांसारखे leaves आहेत म्हणून त्याला pinnately compound leaves म्हणले. Pteridophytes are terrestrial, जमिनीवर येणारे आहेत. Small, either annual or perennial, grow luxuriantly in moist and shady places. यांची खूप छान वाढ ओलसर आणि सावलीच्या ठिकाणी होते. एक्झाम्पल तुम्हाला माहित असणारच आहे, 10वीपर्यंत तुम्ही अभ्यासलेलंच आहे. दॅट इज फर्न, ज्याला आपण नेचं म्हणतो आणि त्याचं बॉटॅनिकल नेम आहे, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे बॉटॅनिकल नेम, ते आपण पुढच्या भागात बघतोय. बघा सगळ्यांनी आठवायचं, तोपर्यंत बघूया आपण. बघा बॉटॅनिकल नेम काय आहे, दॅट इज फर्न इज कॉल्ड ॲज अ नेफ्रोलिपिस. फर्नचं बॉटॅनिकल नेम आहे नेफ्रोलिपिस. बघा हे नेफ्रोलिपिस किंवा नेचरचं प्लांट आपल्याला दिसते. हे ब्लेड असं त्याला म्हणले आणि हे फ्रॉन्ड आहे. ओके, रायझोम आर प्रेझेंट अँड रूट्स आर प्रेझेंट. बॅक साइड तुम्ही लीव्हची बघितले तर तुम्हाला इथं बॅक साइडला ठराविक सीझन मध्ये सोराय दिसतील, ब्लॅक कलर्ड स्पॉट दिसतात. आणि ही फ्रंट साइड आहे कशाची, नेफ्रोलिपिसच्या लिफलेटची म्हणूया आपण त्याला. ह्याला पानाला देठ नसतो, हे त्याचं खास वैशिष्ट्य आहे. नेफ्रोलिपिसचे पण डायग्राम बघायची म्हणजे तर बघा इथे पार्ट्स ऑफ फर्न म्हणले नेफ्रोलिपिस मध्ये. अख्खा जो हा भाग दिसतोय त्याला आपण फ्रॉन्ड म्हणले. द होल फर्न लीफ, ब्लेड अँड स्टॉक असे. ब्लेड मीन्स काय, त्याचा अर्थ सांगितलाय, द एक्सपांडेड लिफी पार्ट ऑफ द फ्रॉन्ड, त्याला ब्लेड म्हणले. स्टॉक म्हणजे काय बघायचं, स्टॉक दिसते. स्टाईप, द स्टॉक बिलो द ब्लेड असं त्याला म्हणलेलं आहे. रायझोम आहे अंडरग्राउंड असणारा, रूट्स आहे त्याचे. ऍक्सिस मीन्स रॅचिस, त्याला रॅचिसला ऍक्सिस म्हणले. द स्टॉक विदिन द ब्लेड. पिना कुणाला म्हणले तर लिफलेट्स आहेत. प्रायमरी डिव्हिजन ऑफ ब्लेड इथे तुम्हाला दिसत आहेत बघा. पिन्युल्स म्हणजे सब लिफलेट्स आहेत, डिव्हिजन ऑफ पिना झालेली आहे, त्याला पिन्युल्स म्हणले. पिन्युल्स कॅन बी डिवायडेड इनटू लोब्स. एक वैशिष्ट्यपूर्ण स्ट्रक्चर इथे तुम्हाला दिसते बघा, घड्याळातल्या स्प्रिंग सारखं आहे. इट इज कॉल्ड ॲज अ सर्सिनेट टिक्झिस असं त्याला म्हणले. आणि ऍक्च्युअली आपल्याला बॅक साइड दिसते लिफची, तुम्हाला सोडा आलेले दिसतात बघा, विशिष्ट सीझन मध्ये येतात. आणि इट इज इम्पॉर्टंट फॉर असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ओके, then division pteridophyta includes another silent features are leaves may be small called as a microphylla, for example Selaginella, or large called as a macrophylla, example Nephrolipis or fern त्याला म्हणलेले. Pteridophytes grow in moist and shady places. Pteridophytes show sporophytic and gametophytic stages in life cycle, for example fern, horsetail. सम आर ॲक्वेटिक, यातले काही टेरिडोफाइट पाण्यामध्ये राहतात, ॲक्वेटिक आहेत. त्याचे एक्झाम्पल्स आहेत अझोला आणि मार्सेलिया. झिरोफायटिक आहेत. आता झिरोफाइट कुणाला म्हणायचं, द प्लांट विच ग्रो इन हाय टेम्परेचर अँड लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर इज कॉल्ड एज अ झिरोफायटिक प्लांट. झिरोफायटिक टेरिडोफाइट कोणता आहे तर इक्विसिटम आहे. पुढचा आहे इपिफायटिक. इपी मीन्स अबाउट, फायटॉन मीन्स प्लांट. जे दुसऱ्या प्लांट्सवर वाढतात टेरिडोफाइट त्यांना इपिफायटिक टेरिडोफाइट म्हटलं जातं. त्याचे एक्झाम्पल आहे लाइकोपोडियम. Pteridophytes show heteromorphic alternation of generation in which the sporophyte is diploid, that is double set of chromosome, dominant and autotrophic. Autotrophic means they prepare their own food material and they are independent. It is differentiated into root, stem and leaves. आता एक आपल्याला लक्षात ठेवायचंय, इथं स्पोरोफाइट म्हणजे पूर्ण प्लांट बॉडी लक्षात ठेवायची कोणची, ज्यामध्ये रूट येणार आहे, स्टेम येणार आहे आणि लीफ येणार आहे. The primary root is short-lived and soon replaced by adventitious roots, while the stem may be aerial or underground in case of Pteridophyta. Leaves may be scaly in Equisetium, simple and sessile. Sessile म्हणजे पानाला देठ नाही in case of Lycopodium, or large and pinnately compound in case of Nephrolipis or fern. The sporophyte show asexual reproduction and produces spores by meiosis, from which the gametophyte is developed. स्पोरोफाइट हे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन करणार आहे, त्यामुळे स्पोर्स तयार होतील. हे स्पोर्स मिओसिस मध्ये
मार्फत तयार होणार आहे, स्पोर्स मिओसिस मार्फत तयार होतील आणि ह्या स्पोर मार्फत मग गॅमेटोफाइट डेव्हलप होणार आहे. Such a gametophyte is haploid, that is single set of chromosome. They are recessive but independent and reproduces sexually. गॅमेटोफाइट मात्र सेक्शुअली रिप्रोड्यूस होणार आहे. म्हणजे बघा इथून तर लक्षात येते का, स्पोरोफाइट पासून गॅमेटोफाइट आणि गॅमेटोफाइट पासून परत स्पोरोफाइट तयार होणार आहे. द प्रोडक्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दॅट इज झायगोट अँड प्रोड्युसेस डिप्लॉइड स्पोरोफाइट. बघा आपल्याला टेरोफाइटचे काही फोटोग्राफ बघायचे. लायकोपोडियम कसं दिसतं आपल्याला माहित पाहिजे. बघा हे फोटोग्राफ आहे ते लायकोपोडियमचा आहे. दुसरा आहे तो आपण इक्विसिटियमचा फोटोग्राफ बघत आहोत. बघा अशा प्रकारचं स्केली यूज दिसतात तिथं असणारे. देन next silent features of pteridophytes are, in these members xylem consists of only tracheids and phloem consists of only sieve cells. Secondary growth is not seen in pteridophyte due to absence of cambium. जसं मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे xylem आणि phloem मध्ये cambium नाही, त्यामुळे secondary growth नाही. Pteridophytes are classified as, first class is Coelopsida. ही हा सायलेंट आहे, त्याचा उच्चार आपल्याला Coelopsida करायचा. एक्झाम्पल आहे सायलोटम. Second one is called as a Lycopsida, included Selaginella and Lycopodium. Spinopsida, example Equisetum. Pteropsida, example Bryopteris, Pteris and Adiantum. In case of pteridophytes, the economic imports of pteridophytes are, first economic important is it is used for medicinal purpose and as a soil binder. बिंडर म्हणजे माती घट्ट करून ठेवतात आणि मेडिसिनल वापरले जातात. Second economic important of pteridophyte is many varieties are grown as ornamental plant. Ornamentalचा अर्थ काय आपल्याला लक्षात ठेवायचा आहे. What is ornamental plant? The plant which are grows for only decorative purpose. म्हणजे शोभीची झाडं म्हणून आपण बागेमध्ये लावतो त्याला ऑर्नामेंटल प्लांट म्हणलं जातं. नेचर किंवा फर्न किंवा नेक्रोलिथिस आपण बागेमध्ये नेहमी लावतो, त्याला ऑर्नामेंटल प्लांट्स म्हणतो. The pteridophytes are of two types. Some are heterosporous, that is producing two different types of spores. काही pteridophytes हे heterosporous म्हणजे दोन वेगळ्या प्रकारचे स्पोर्स तयार करतील. Small spores is called as a microspores and large spores is called as a megaspores. While many are homosporous, producing only one type of spores. Spores are produced in special multicellular structure called as a sporangia. Then, in case of pteridophytes apart from normal way of reproduction also sometimes show following methods. Normal reproduction ची मेथड सोडून pteridophyte खालच्या काही मेथड्स रिप्रोडक्शनच्या दाखवणार आहे. First one is called as apogamy. What is apogamy? It is the development of the sporophyte without the fusion of male and female gametes. It arises directly from the gametophyte. Hence, it is called as a sporophyte is diploid. यातलं sporophyte मात्र diploid आहे. Okay. Apospory. It is the development of gametophyte from any cell of the sporophyte other than the spore. Such a gametophyte is diploid in nature. हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे apospory आणि apogamy. Then see silent features of plant group under phanerogams. तर phanerogams मध्ये फक्त आणि फक्त व्हॅस्क्युलर प्लांट्स येतील. त्यातली पहिली डिव्हिजन आपण बघणार आहे डिव्हिजन जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म इज अ ग्रीक वर्ड. जिम्नोस मीन्स नेक्ड आणि स्पर्मा मीन्स सीड्स. त्या सीड्स वर कशाचंही आवरण नाही. सीड्स हे उघड्या डोळ्यांनी पाहू शकतो आपण, म्हणून त्यांना आपण जिम्नोस्पर्म किंवा नेक्ड सीड म्हणले. लेट्स स्टडी अबाउट द सायलेंट फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म. There are about 70 genera and 1000 living species of gymnosperms in the world. In India, it is represented by 16 genera and 53 species. Gymnosperm are the plants with naked seeds. They are described as a phanerogams without ovary. तर without ovary असणारे phanerogams आहेत. They are non-flowering plant producing naked seeds. That is, fruits are not produced. Fruits तयार झालेले नाहीत. जनरली फ्रूटच्या आतमध्ये सीड्स असतात, पण ह्यांच्यामध्ये फ्रूट्स नाहीत. त्याच्यावरती डायरेक्ट सीड आहे आणि मग सीड ही नेक्ड आहे. Most of the gymnosperm are evergreen, shrubby or woody trees. These are primitive group of flowering plants producing naked seeds. They are vascular plants having xylem with tracheids and phloem with sieve cells. Then another silent features of gymnosperm is secondary growth is seen in gymnosperm due to presence of cambium. Secondary growth तुम्हाला दिसणार आहे cambium आहे. They are heterosporous, that is microspores produced in microsporangia, that is pollen grains. Microspore ला आपण मागं pollen grains म्हणत होतो, इथून पुढे microspores म्हणायचे. And megaspores in megasporangium called as a ovule. The sporangia are born on leafy structure called as a sporophyll, which are often aggregated to form cones or strobili, singularly strobulus. तर हे सगळे स्पोरॅन्जिया लिपी स्ट्रक्चर मध्ये येणार आहेत, त्याला स्पोरोफिल म्हणले. हे सगळे स्पोरोफिल एकत्र येणार आहेत, ऍग्रीगेट होणार आहेत, त्यांना कोन्स असं म्हणलेलं आहे.
द प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, म्हणजे जिम्नोस्पर्म मध्ये पूर्ण प्लांट बॉडी ती स्पोरोफायटिक आहे. इट इज डिफरन्शिएटेड इनटू रूट, स्टेम अँड लीव्स. द रूट सिस्टीम इज अ टॅपरूट सिस्टीम, सोटमूळ आहे त्याला. इन सम रूट्स फॉर्म सिम्बायोटिक असोसिएशन विथ अदर लाईफ फॉर्म्स. ह्या रूट्स मध्ये दुसरेही काही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम दिसणार आहेत, पण ते कुठलाही अपाय त्या रूटला करत नाहीत, एकमेकाच्या सहकार्याने राहतात, म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग दाखवतात, म्हणून त्याला सिम्बायोटिक असोसिएशन असं म्हणलंय. कोरोलाइड रूट्स ऑफ सायकस, सायकस मध्ये जे रूट्स आहेत, सायकस हे एक्झाम्पल आहे जिम्नोस्पर्मचं. सायकस मध्ये जे स्पेशलाइज्ड रूट आहे त्याला कोरोलाइड रूट्स असं म्हणलंय. कोरोलाइड रूट्स ऑफ सायकस शो असोसिएशन विथ ब्ल्यू ग्रीन अल्गी. सायकसच्या रूट मध्ये ब्ल्यू ग्रीन अल्गीचं अस्तित्व आहे. अँड द रूट ऑफ पायनस, पायनस इज अनदर एक्झाम्पल ऑफ जिम्नोस्पर्म. द रूट्स ऑफ पायनस शो असोसिएशन विथ एंडोफायटिक फंजाय कॉल्ड एज अ मायकोरायझी. पायनसच्या रूट मध्ये एंडो मीन्स इनसाइड आहेत, फायटॉन मीन्स फंजाय आहेत ते, म्हणून त्याला मायकोरायझी असं म्हणलेलं आहे. इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, कोरोलाइड रूट्स ऑफ सायकस शो असोसिएशन विथ ब्ल्यू ग्रीन अल्गी अँड रूट्स ऑफ पायनस शो असोसिएशन ऑफ एंडोफायटिक फंजाय कॉल्ड एज अ मायकोरायझी. इन जिम्नोस्पर्म स्टेम इज मोस्टली इरेक्ट, सरळ वाढणाऱ्या नारळाच्या झाडासारखं. एरियल, सॉलिड अँड सिलेंड्रिकल. सेकंडरी ग्रोथ इज सीन इन जिम्नोस्पर्म ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ कॅम्बियम. इन केस ऑफ सायकस इट इज युजली अनब्रांच. सायकसला कुठेही ब्रांचिंग दिसणार नाही, म्हणजे नारळासारखं झाड आहे ते, नारळ नव्हे पण नारळासारखं दिसतं. While in conifers it is branched. The leaves are dimorphic, त्यामध्ये दोन प्रकारचे leaves आहेत. Di means two, morphologically different, दोन टाइपचे leaves आहेत. First type of leaves is called as a foliage leaves are seen. They are green in color. Simple needle like or pinnately compound leaves आहेत त्यामध्ये, which as a scale leaves are small, membranous and brown. Spores are produced by microsporophyll that is male and megasporophyll that is फिमेल असं त्याला म्हटलेलं आहे. लक्षात ठेवायचं आपल्याला, मायक्रोस्पोरोफिल म्हणजे काय आणि मेगास्पोरोफिल म्हणजे काय. ओके, पुढे जाऊन बघा. दिस इज फोटोग्राफ्स ऑफ सायकस इन डिटेल. हे सायकस प्लांट तुम्हाला दिसते बघा, त्याचे फॉलिएज लीव्स दिसतात तिथं आणि हे स्टेम आहे त्याचे सॉलिड. मेल प्लांट वेगळं असतं सायकस मध्ये आणि फिमेल प्लांट वेगळं असतं. मेल प्लांटवर मेल कोन ऑफ सायकस हॅव्हिंग मायक्रोस्पोरोफिल तुम्हाला दिसेल. त्याचबरोबर फिमेल प्लांट सायकसचं वेगळं आहे, त्याच्यावर मेगा स्पोरोफिल ऑफ सायकस फिमेल कोण येतील. रूट्स मात्र वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत सायकसचे, त्याला कोरोलाइड रूट म्हणलंय. कोरोलाइड रूट मध्ये हा गोल जो दाखवलाय ना, तिथं ब्ल्यू ग्रीन अल्गी दिसतात बघा, आणि इथं अल्गल झोन हा टीएस म्हणजे ट्रान्सफर सेक्शन ऑफ कोरोलाइड रूट्स ऑफ सायकस घेतलाय, त्यामध्ये हा अल्गल झोन तुम्हाला दिसून येईल. हे शेजारी तुम्हाला जे दिसतंय ते कशाचा फोटोग्राफ आहे आपल्याला बघायचा. दिस इज द पायनस ट्री विथ कोन्स आपल्याला दिसतंय बघा. आता फोटोग्राफ अजून थोडे बघूया इन डिटेल बघा. सायकस प्लांट खूप छान पद्धतीने दिसते तुम्हाला. कोरोलाइड रूट मध्ये अजून जवळून हा अल्गल झोन दिसतोय सायकस मध्ये. मेल कोण आहे सायकसचा मधोमध आलाय बघा फॉलिएज लीफच्या. नंतर सायकसचं फिमेल प्लांट वेगळं असतं, हे फिमेल कोण दिसतात मधोमध. तर हे काही खास वैशिष्ट्यपूर्ण फोटोग्राफ तुम्हाला दाखवले प्लांट हे आयडेंटिफाय इझिली होण्यासाठी. इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, द इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स ऑफ जिम्नोस्पर्म इज सायकस इज ग्रोन ॲज अ ऑर्नामेंटल प्लांट, शोचं झाड म्हणून सायकस प्लांट लावलं जातं. पायनस इज अ यूज ॲज अ सोर्स ऑफ पाईन वूड, टर्पेंटाईन ऑइल आणि पाईन रेझिन त्यापासून एक्स्ट्रॅक्ट केलं जाईल. जिम्नोस्पर्म लाईक गिंगो बायलोबा इज अ कॉल्ड ॲज अ लिव्हिंग फॉसिल, म्हणजे ह्याचे गिंगो बायलोबाचे लिव्हिंग आता सुद्धा प्लांट्स आहेत आणि काही फॉसिलच्या स्वरूपात सुद्धा आढळतात, म्हणून त्यांना लिव्हिंग फॉसिल म्हणले. It is because the plant is found in living as well as fossil form and the number of fossil form is much more than the living form. सध्या ह्याचे फॉसिल जीवाश्मच जास्त आढळत आहेत, कारण लिव्हिंग झाडं किंवा लिव्हिंग प्लांट सध्या कमी व्हायला लागली त्याची. जिम्नोस्पर्म व्हराय इन साइज, वेगवेगळ्या आकारामध्ये जिम्नोस्पर्म वेगवेगळ्या साईज मध्ये तुम्हाला दिसतील. फर्स्ट इज कॉल्ड एज अ सिक्विया सेमिपरवाइज, इज द टॉलेस्ट लिव्हिंग प्लांट इन द वर्ल्ड. जगामध्ये सगळ्यात उंच वाढणारं जिम्नोस्पर्म कुठला असेल तर सिक्विया सेमिपरवाइज. इट इज कॉमनली कॉल्ड एज अ कॉस्ट रेड वूड ऑफ कॅलिफोर्निया मध्ये तुम्हाला बघायला मिळेल. द हाईट ऑफ द प्लांट इज अबाउट 366 फीट, 366 फूट हे प्लांट आहे उंच. नेक्स्ट वर्ज इज कॉल्ड एज अ टॅक्झोडियम म्युकोरॅन्टम, हॅज अ गिफ्ट ऑफ अबाउट 125, दॅट इज 125 फीट. 125 फूट रुंदीला म्हणजे गिफ्ट त्याची आहे टॅक्झोडियम म्युकोरॅन्टमची. Zamia pygemia is the smallest gymnosperm and it is about 25 centimeter only. सगळ्यात छोटंसं जिम्नोस्पर्म कोणता असेल तर झॅमिया पायजेमिया, आणि त्याची किती आहे बघा उंची तुम्हाला दिसते 25 सेंटीमीटर ओनली. Therefore, this is our lecture number 2. We have to detail study about the division. अत्यंत महत्त्वाचे डिव्हिजन आपण बघितला, ब्रायोफायटा, टेरोफायटा and जिम्नोस्पर्म. थँक्यू.